Hello students, today we are going to see the topic of change of state and latent heat. Okay, இந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? From yesterday's topic, what we have studied in the yesterday's topic? We have studied the concept of temperature and the specific heat capacity. What is the temperature? It is a degree to measure the hotness or coolness. What is the SI unit of temperature? Kelvin. What are the three types of temperature thermometers? Are three types of scales: Fahrenheit scale, Celsius scale, and Kelvin scale. I hope you have all studied and you have wrote the class test. Home test. Okay. How many parts we can divide it in Fahrenheit? We can divide it into 180 parts. In Celsius scale, 100 parts. Okay. What is the boiling point and freezing point for Celsius and Fahrenheit? For Celsius, 0 degree Celsius is a freezing point and 100 degree is the boiling point. For Fahrenheit, 32 degree is the freezing point and 212 degree is a boiling point. Okay. For then, what is that absolute zero? Absolute zero is 0 Kelvin, which is nothing but 0 Kelvin. When the molecules, all the molecules are at rest, there will be no movements in the molecules. All the states, all the matters will comes to all the molecules comes to the state of 0. So that is why they are called as an absolute zero. And you have learned the word equilibrium state. There is nothing but the solid, liquid and gases are all the vapors, everything comes in the state of 0 Kelvin is called equilibrium state. And then specific heat capacity. What are the specific heat capacity? The amount of heat energy which is absorbed or lost by a body, isn't it? When the amount of heat energy absorbed or lost by a body, it depends upon the three factors. What are the three factors we have studied? Mass of the body, change in temperature, and nature of the substance. We have studied those factors by using through two observations, and we have derived a formula also. Q is directly proportional to M and Q is directly proportional to temperature. So equating with that, we have gotten one formula. What is that one? C is equal to Q by M delta T. C is nothing but it is a specific heat capacity and Q is the quantity of heat energy. M is the mass of the mass of the substance, and then T is the change in temperature. Similarly, for thermal capacity, in the specific heat capacity, it takes to raise the temperature to 1 degree Kelvin, it takes specifically for 1 kilogram mass. But in thermal capacity, the whole body raises its temperature to 1 degree Celsius. So that is the only difference between specific heat capacity and thermal capacity. And what is the formula for thermal capacity? What is the symbol? C dash. So C dash is equal to Q by T. Then another formula, C dash is equal to mass into C, because the total mass raises to 1 degree Celsius. That's why there will be two formula for this one. And then C dash is equal to heat capacity and Q is equal to quantity of heat energy. T is rise in temperature. Okay, that's all students. This is the recall for your previous class. Now we are going to read the change of state. Now everyone take your page material 9th science 104. Okay, and also take page number 10. Change of state. First we want to know what is state. I have already teached it. Okay, what is state? There are three states, which is solid state, liquid state and gaseous state. So all the matter which is around us is made up of only with these three states.
So any matters which surrounds us can be in the three forms: solid, liquid and gas. These forms of matters are called states of matter. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருளுமே either it may be in solid or it may be in liquid or it may be in gaseous state. கண்டிப்பாக நம்ம சுற்றி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இப்படி தானே இருக்கும், கரெக்டா? Then it depends upon the temperature, pressure and transfer of heat. Matter is converted from one state to another state. So if you're taking some for example, if you're taking ice or if you're taking some other products, அது depends upon the temperature or pressure. நீங்கள் அது ஒரு தன்னுடைய physical stateல சாலிடாக இருக்கும். if you giving some heat, நீங்கள் ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா what it will be, அது என்னாகும், அந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு மேபி அது சம் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் போயிடும், கரெக்டாக? நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேயே படித்தோம் இல்லையா, கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னு கூட ஒரு டாபிக் படித்தோம், இல்லை எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு டாபிக் படித்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கொஷின்ஸ் படித்தோம் இல்லையா. ஸோ என்னாகும், தன்னுடைய ஃபிசிக்கலாக அதனுடைய ஸ்டேட்டை வந்து மாற்றிடும், ஓகேவா? ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஸோ இட் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட். குக்கிங் ரைஸ் கூட எடுத்துக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ரா ரைஸில் இருக்கும், அரிசியாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆடிங் ஹீட் அண்ட் வாட்டர், அது தன்னுடைய சேஞ்சஸே மாறிடும் இல்லையா, ஃபுட்டாக மாறிடும். ஸோ அது தன்னுடைய ஸ்டேட்லேருந்து அதர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். இஃப் யூ டேக்கிங் ஐஸ், ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், வாட்டராக மாறிடும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாலிடாக நம்ம கையில் வச்சு பார்க்க முடியும், பட் லிக்விடாக மாறிடும். இஃப் யூ ஹீட்டிங் த லிக்விட், இட் வில் பிகம் வேப்பர், ஓகேவா? அதை தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. தென் the conversion of matter from one state to another state is called change of state in matter. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேட் மாறுறதுக்கு தான் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் மேட்டர்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேவா? ஓகே, எப்படி மாறும்? கண்டிப்பாக ஒரு சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுதுன்னா டெஃபினட்டாக அங்கே ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் இல்லையா, ஏதோ ஒரு ப்ரோசஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ தே ஆர் டெக்னிக்கலி தே ஆர் டிஃபைனிங் தட். எப்படி சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும்னா, த ப்ரோசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் from physical state to another at a definite temperature is called as a change of state. அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ப்ரோசஸ் மூலமாக தான் ஒரு தன்னுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சாலிடாக இருக்கிறத வெளியே நம்ம பார்க்க முடியும், கரெக்டாக? அப்போ அது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறது கன்வெர்ட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுது அட் டெஃபினைட் டெம்பரேச்சர். அப்படின்னா சம் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மாறுதுங்கிறாங்க, ஓகேவா? இது வந்து ஒரு டீட்டெயில் ஆன்சர், புக் பேக் கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் திஸ் டெஃபினிஷன். அந்த டெஃபினிஷன் வந்து நீங்கள் வந்து வேர்ட்ஸ் மாற்றவே கூடாது, புக்கில் என்ன இருக்கோ அது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ மார்க் த ரெட் கலர் வேர்ட்ஸ், அந்த ப்ரோசஸ் ஆஃப்னு இருக்கு இல்லையா, அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டால் நீங்கள் இந்த டெஃபினிஷன் எழுதி தான் நீங்கள் எழுதணும், ஓகேவா? தென் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட். ஃபர்ஸ்ட் we can go with an solid state. நம்ம சாலிட்லேருந்தே ஆரம்பிச்சுக்கலாம், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு சாலிட் ஸ்டேட்டில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஐஸ் இருக்குது. ஐஸ் வந்து ஒன்று ஹீட் பண்ணோம்னா, ஹீட்டை கொடுத்தோம்னா என்னாகும், மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறும். அப்போ அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்த, ரொம்ப நெருக்கி இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி தள்ளி இருக்கும். இன்னும் ஹீட் கொடுத்தோம்னா என்னாகும், வேப்பராக மாறும். லிக்விட் வந்து ஹீட் கொடுத்தா என்னாகும், வேப்பராக மாறும். அதே ரிவர்ஸில் பண்ணுங்க, அந்த திருப்பி நம்ம சப்போஸ் அந்த வேப்பராக இருக்கிறத வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, சப்போஸ் நீங்கள் வேப்பராக போகாமல் கூல் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ அது லிக்விடாக மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகெயின் ரிட்டர்ன் ஆகும். அந்த லிக்விடை நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஹீட்டை வெளியே எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும், ஐஸாக மாறிடும், கரெக்டாக? ஸோ உள்ள சம் ப்ரோசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ரோசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெல்ட்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங். லிக்விட்லேருந்து போகும்போது எவாப்ரேஷன் அண்ட் கண்டென்சேஷன். சாலிட்லேருந்து டைரெக்டாக கேஸாக, அதாவது லிக்விட் போகாமல் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு உடனே கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகுதுன்னா அதுக்கு பேர் சப்ளிமேஷன் அண்ட் டெபாசிஷன், ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோசஸ்க்கு நேம்ஸ் தராங்க, ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் இன் லிக்விட் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர். நார்மலாக வாட்டர்னு சொல்கிறோம், அப்போ அது என்னது நார்மல் டெம்பரேச்சர். இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும், கரெக்டாக. when water is heated at 100 degree, இப்போ அதே வாட்டரை 100 degree ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அது அப்படியே உடனே எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், கரெக்டாக. எவாப்ரேட் ஆகி அப்படியே ஆவியாய் மேலே போயிடுது இல்லையா, வேப்பர் ஸ்டேட் போயிடுது இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் இன் த கேஸ்லெஸ் ஸ்டேட். சப்போஸ் on reducing the temperature of the steam, it becomes water again. திருப்ப அந்த போகிற கேஸை வந்து அந்த வேப்பரை வந்து நீங்கள் அது ஸ்டீமாக ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி கூல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், உடனே வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக ஃபார்ம் ஆயிரும், கரெக்டாக. திருப்பி அது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கே வந்துடும். இஃப் வி ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஃபர்தர் டு 0 degree, நம்ம இன்னும் அந்த வாட்டரை வந்து டெம்பரேச்சர் குறைச்சி 0 degree கொண்டு வந்தால் அந்த வாட்டர் என்னவா மாறிடும், ஐஸாக மாறிடும். நார்மலாக அது வாட்டர் தான், but when we giving 100 degree Celsius it goes for vapor. when we giving 0 degree Celsius it will become solid state, அது வந்து ஐஸ் மாறிடு, ஓகேவா. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினே வந்து explain the change of state for waterன்னு தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இது எல்லாமே எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னா என்னென்னு எழுதிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் மெல்டிங், ஃப்ரீசிங், பாயிலிங், கண்டென்சேஷன் எழுதணும். இது வந்து புக் பேக் டீட்டெயில், ஓகேவா. The ice on heating, இப்போ ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா. Ice on heating become water again. Thus water changes its states when there is a change in temperature. இப்போ ஐஸாகவே தான் இருக்கும். when we giving some heat, நம்ம அதனுடைய டெம்பரேச்சரை மாற்றும் போது தான் அது மெல்ட் ஆகி மறுபடியும் அடுத்த ஸ்டேட்டான வாட்டருக்கு போகுது. அப்போ அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, it depends upon the temperature and pressure. இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட், நம்ம ஹீட் கொடுக்கும்போதோ அல்லது டெம்பரேச்சர் வரும்போதோ அல்லது ப்ரெஷர் மாறும்போதோ இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஓகேவா. ஸோ பியூர்லி இட் டிபெண்ட்ஸ். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சச் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கிறது வந்து நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது, ஓகேவா. என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்க்கலாம். There are different processes in the change of state in matter. They have given in the figure. நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு ஃபிகரில் என்ன இருந்துச்சு, சாலிட் டு லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் டு கேஸ் இருந்துச்சு இல்லையா. இட் ஷோஸ் வேரியஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் த மெல்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங். மெல்டிங்னா என்ன மீனிங் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். நமக்கே தெரியும், மெல்டிங்னா உருகி வர்றது தானே மெல்டிங், கரெக்டாக. எப்போ உருகி வரும் ஒரு ப்ராடக்ட், எப்போ உருகி வரும், எப்போ ஒரு ஹீட்டை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணும். நம்ம நிறைய ஹீட் கொடுத்து அது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆகட்டும், ஒரு அயன் ஆகட்டும், ஒரு மெட்டல் ஆகட்டும், ஆர் எல்ஸ் ஐஸ் ஆகட்டும், என்ன ஆகும், உடனே உருகி அடுத்த ஸ்டேட்டான லிக்விடோ அல்லது வேறு ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும், கரெக்டாக. ஸோ மெல்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, படிங்க, த ப்ராசஸ் இன் விச் எ சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட் by absorbing heat is called melting or fusion. ஃபியூசன்னா கலந்துக்கிறது ஒன்றுக்கு ஒன்று. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் அது வந்து அந்த ஹீட்டும் அந்த மாலிகுல்ஸும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிக்கும், ஓகேவா. ஸோ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு, தட் சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட் பை அப்சார்பிங் ஹீட். இந்த ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இது இருந்தால் போதும், ஓகேவா. த டெம்பரேச்சர் அட் விச் எ சாலிட் சேஞ்சஸ் இட் ஸ்டேட் டு லிக்விட் இஸ் கால்டு மெல்டிங் பாயிண்ட். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டெம்பரேச்சராக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போ இது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் மெல்டிங் பாயிண்ட். ஹீட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், எந்த டெம்பரேச்சரில் அது மெல்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுதோ அது வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட். பட் அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். வாட்டர் எடுத்துட்டா அதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் வேறு. நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, ஈவன் பிளாஸ்டிக்கோடு எடுத்துக்கிறீங்க, ஹீட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, கொடுக்கும்போது அது எப்போ மெல்ட் ஆகுதோ, மெல்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, தட் இஸ் கால்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட். அந்த டெம்பரேச்சர் தான் மெல்டிங் பாயிண்ட், ஓகேவா. த ரிவர்ஸ் ஆஃப் மெல்டிங் இஸ் ஃப்ரீசிங். அப்போது ஒன்று ஹீட் கொடுத்து அது உருகுச்சுன்னா மெல்டிங், இல்லை லிக்விடாக ஒரு மாதிரி மெல்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது, நான் மறுபடியும் அதை நான் பழைய ஸ்டேட்டுக்கே கொண்டு போகணும், அந்த ஃப்ரீசிங். ஃப்ரீஸுங்கிறத நீங்கள் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நம்ம ஐஸ் பாக்ஸ், கரெக்டாக. ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஃப்ரீஸ் பாக்ஸ் இருக்குமா இல்லையா. என்ன பண்ணுவீங்க, வாட்டர் கொண்டு போய் வைப்பீங்க, அது உடனே என்ன ஆகும், நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறதெல்லாம் குறைஞ்சி
0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போயிட்டு உடனே ஐஸ் ஆயிரும் இல்லையா, அதுதான் ஃப்ரீசிங். அப்போ அங்கே அந்த என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும், இட் ரிலீசஸ் ஹீட். அது என்ன பண்ணும், ஹீட்டை உள்ளே எடுத்துக்காது, ஹீட்டை எல்லாம் வெளியே தள்ளிடும். ஓகேவா. The process which a liquid is converted to solid by releasing heat is called freezing. புரியுதா. இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியுதா மெல்ட்டிங்க்கும் ஃப்ரீசிங்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா. மெல்ட்டிங்னா நீங்கள் ஹீட் கொடுத்து அதை அப்சர்வ் பண்ணுச்சுன்னா மெல்ட் ஆகும். ஃப்ரீசிங்னா ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா ஃப்ரீசிங் வரும். ஓகேவா. எப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட் வந்து தன்னுடைய ஸ்டேட் வாட்டருங்கிற லிக்விட்லேருந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதோ அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீசிங். அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். இப்போ சொல்லுங்கள், எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் வாட்டருக்கு? நேற்றே படித்தோம் இல்லையா, செல்சியஸ்னா 0 டிகிரின்னு காமிக்கும், ஃபாரன்ஹீட்னா 32 டிகிரின்னு காமிக்கும். ஓகேவா. தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். In the case of water, melting and boiling point occur at 0 degree Celsius. ஓகேவா. அந்த மெல்ட்டிங்கும் பாயிலிங்கும் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, 0 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குங்கிறாங்க. ஸ்டார்ட் ஆகுறது. சாரி, மெல்ட்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங். Melting and freezing occurs at 0 degree Celsius. The next one, boiling and condensation. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம நேற்று இருந்து அதே தான் படிக்கிறோம். அப்போ பாயிலிங்னா என்னது, எந்த ஸ்டேட்டில் பாயில் ஆகும்? வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான் பாயிலிங் பாயிண்ட். கரெக்டா. அப்போது இந்த இடத்துல வந்து சாலிட் இருக்குமா? கிடையாது. ஏன்னா லிக்விட் ஸ்டேட் போயிட்டு தானே அடுத்தது சாலிட் கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும். அப்போ லிக்விட் வந்து 0 டிகிரியிலிருந்து டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். 0லேருந்து 1 2 3 4 5 வந்து 100 டிகிரி டச் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ஆகாதுன்னு நேற்றே சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டா. அப்போ அந்த 100 டிகிரி என்னது, பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகேவா. The process in which a liquid is converted to vapor by absorbing heat. ஏன்னா 0லேருந்து ஹீட் எடுத்துக்கிட்டே வரும். நார்மலாக ஒரு வாட்டரை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். எல்லா மாலிகுல்ஸும் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் 100 டிகிரி ரீச் ஆன அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு வேப்பர் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். த டெம்பரேச்சர் அட் விச் லிக்விட் சேஞ்சஸ் இட் ஸ்டேட்ஸ் டு கேஸ் இஸ் கால்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். The process in which a vapor is converted to liquid by releasing heat is called condensation. அப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் என்னது, இப்போ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் வேப்பரைசேஷனோ அல்லது பாயிலிங்கோ சொல்கிறது மேலே போகுது, அதாவது கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மேலே போகிறது. சப்போஸ் இல்லை எனக்கு மறுபடியும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கே வரணும், இப்போ நான் ஒரு கேஸாக இருக்குது, அந்த ப்ராசஸ் வேப்பராக இருக்குது, அதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் லிக்விடாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு வேப்பரைசேஷன். ஸோ தட் இஸ் கால் கண்டென்சேஷன். ஓகேவா. இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மெத்தட் கூட பண்ணலாம். இப்போ ஹீட் ஆகிறத வந்து அதை வந்து வர்ற வேப்பரை வந்து ஒரு டியூப்பில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்து ஒரு பீக்கரில் வச்சிங்கன்னா அது உடனே வாட்டராக மாறி இங்கே ட்ராப்லெட்ஸாக விழுந்துட்டுருக்கும். ஓகேவா. எவ்வளோ வாட்டர் நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு அங்கே வந்து அந்த பீக்கர் ட்ராப்லெட்ஸாக வேப்பர் மாறி ட்ராப்லெட்ஸாக இங்கே ஃபாலோ ஆகும். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற சின்ன கிளாஸில் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம். பட் ஜஸ்ட் உங்களுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். The temperature at which a vapor changes its state to liquid is called condensation. ஓகேவா. The boiling point as well as condensation point of water is 100 degree. இது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆகட்டும் அல்லது கண்டென்சேஷன் பாயிண்ட் ஆகட்டும், அதுக்கு வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேவா. இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள், மெல்ட்டிங்னா என்னது? The process which solid வந்து converted to liquid by absorbing heat is melting. Melting point எந்த இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும், 0 டிகிரியில். அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது, freezing point. So when the liquid the process when a liquid is converted to solid by releasing heat. ஓகேவா. அப்போ ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, freezing point. So both boiling and freezing point has 0 degree Celsius. இப்போ பாயிலிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன் சொல்லுங்கள். மெல்ட்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ். பாயிலிங் கண்டென்சேஷனுக்கு என்ன வரும், when the liquid converted to vapor. ஓகேவா. liquid converted to vapor by absorbing heat is boiling. when the vapor is converted to liquid by releasing heat is condensation.
இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, இதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, கன்வர்சேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். இப்போ இங்கே மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக கீழே பாருங்கள் ஹீட் பாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. மேலே போகிற வெர்டிக்கலாக போகிறது வந்து டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக அங்கே சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது, கீழே பாருங்கள் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது அப்படியே மெல்டிங் பாயிண்ட்டு 0 டிகிரி போய் டச் ஆயிரும். அப்போ ஹீட் மறுபடியும் கொடுக்கும்போது என்னாகும், உடனே மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். மெல்ட் ஆகி எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகுது, லிக்விடுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகுது. தென் லிக்விட்லேருந்து மறுபடியும் ஹீட் பண்ணுறோம். எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது, பாய்லிங் பாயிண்ட். அங்கேருந்து வேப்பரைஸ் ஆகி கேஸாக மாறிடுது. ஓகேவா? சேம் த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் கண்டென்சிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங். தென் சப்ளிமேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் சின்னதுலேருந்தே ரொம்ப இந்த 7th இது படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் சப்ளிமேஷன்? ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லேயே இருக்குமே, என்னது, கேம்ஃபர், கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு சாலிட் தானே. நம்ம கையில் எடுப்போம் இல்லையா, அந்த பொருளை வந்து கையில் எடுப்போம், அது ஒரு சாலிடாக இருக்கும். இஃப் யூ அப்ளையிங் ஹீட் எனர்ஜி பாஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன ஆகும், அது உடனே லிக்விடாக மாறுமா? கிடையாது. என்ன ஆகும், உடனே பற்றி உடனே கேஸாக மாறிடும். ஐ மீன் உடனே காற்றோட கலந்துடும். சாம்பல் வருமா இல்லையா, எவாப்ரேட் ஆயிருமா இல்லையா, பற்றிக்கும்ல. ஸோ கேஸ் வந்து உடனே அடுத்த ஸ்டேட்டான கேஸ்க்கு மாறிடும். ஸோ சம் சாலிட்ஸ் லைக் dry ice, iodine, frozen carbon dioxide and naphthalene balls changes directly from solid state to gaseous state without becoming liquid. ஸ்ட்ரைட்டாக சாலிட்லேருந்து லிக்விட் மாதிரி கேஸ் போகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக சாலிட்லேருந்து ஹீட்டை எடுத்து அப்சர்வ் பண்ண உடனே அடுத்த ஸ்டேட்டான கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் சப்ளிமேஷன். ஓகேவா? தென் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் வித் ஹீட் வித் கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்சஸ். இதுக்கு தான் நம்ம அந்த டயக்ராம், இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஷோ பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சப்ளிமேஷன்ஸ். நம்ம படித்தோம்ல, இப்போ என்னென்ன படித்தோம், ட்ரை ஐஸ். இப்போ பாருங்கள், இந்த ட்ரை ஐஸுங்கிறது பாருங்கள், நார்மலாக ஐஸ் வந்து லிக்விடாக மாறி தான் கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும், கரெக்டாக? பட் இந்த ட்ரை ஐஸுங்கிறது வந்து சாலிட்லேருந்து உடனே அடுத்தது அப்படியே என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சாலே உடனே கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நாப்தலின் பால்ஸ். நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வைப்பாங்கல்ல, அந்த பால்ஸ் பாருங்கள், ஸ்ட்ரெயிட்டாக சாலிட்லேருந்து உடனே அடுத்தது என்னவா மாறிடும், கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஃபுல்லாக அந்த பால்ஸ் வந்து கரைஞ்சிடும். தென் நெக்ஸ்ட் கேம்ஃபர், கற்பூரம் சொன்னேன் இல்லையா. அப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும், ஒயிட் கலரில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். பட் when we are applying heat, உடனே அது gaseous stateக்கு மாறிடும். So these are the examples of sublimation. So what is sublimation? The process in which a solid is converted to gaseous state is called sublimation. ஓகேவா? ஸோ 3 ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன ப்ராசஸ்? மெல்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங், பாய்லிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன், தென் சப்ளிமேஷன். ஓகேவா? உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஆன்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் கேட்டாங்கன்னா இன் வாட்டர்னு கேட்டால் யூ கேன் ரைட் த டெஃபினிஷன் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் மெல்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் அண்ட் பாய்லிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா போதும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we can see the latent heat. Now we going to see the topic latent heat. ஓகேவா? latent heatனா லேட்டன்ட்டுங்கிற மீனிங் என்னென்னா ஹிடன்கிற ஒரு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ லேட்டன்ட், the word latent means hidden. ஸோ latent heat means hidden heat or hidden energyன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இது எப்படி இந்த வேர்டு ஏன் இந்த யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் ஓரளவுக்கு நம்ம தரவாக இருக்கும், கரெக்டாக? அந்த மெல்டிங், ஃப்ரீசிங், பாய்லிங், கண்டென்சேஷன் தரவாக இருந்தோம் இல்லையா? நீங்கள் சொல்லுங்கள், மெல்டிங் எந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் நான். மெல்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் வந்து 0 டிகிரியில் சொல்லியிருந்தேன், கரெக்டாக? அப்போது இப்போ ஒரு ஐஸ் எடுத்துக்கிறோம், அந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் ஒரு ஓரலாக சொல்கிறேன் நான். ஒரு ஐஸ் வந்து 0 டிகிரியில் இருக்குது. அது வாட்டர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஐஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் ஆகிற வரைக்குமே அது வந்து 0 டிகிரியில் தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஹீட் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க. ஹீட் எனர்ஜி பாஸ் பண்ணுவோம், அந்த ஐஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் லிக்விட்லேருந்து உங்களுக்கு வேப்பருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே போய் 100 டிகிரி வரைக்கும் போகும்.
அது நமக்கு கண்ணில் தெரியும். 0லிருந்து 100 வரைக்கும் போகிற டெம்பரேச்சர் நம்மளால பார்க்க முடியும். we can easily watch the degree of from 0 to 100 degree. But what happens in the 0 degree and 100 degree? என்ன சொல்லியிருந்தேன், 100 டிகிரி ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது, அது உடனே வேப்பர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆமாவா? இப்போ வாட்டருக்கு நான் சொல்கிறேன், கரெக்டாக? அப்போ அந்த 100 டிகிரிக்கு மேலே கொடுக்குற ஹீட்டெல்லாம் எங்கே போகுது? அந்த ஹிடன் எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜியெல்லாம் எங்கே நடந்துட்டுருக்கு? 100 டிகிரி மேலே உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகலை. ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஹிடனில் நடந்துட்டுருக்கு, கரெக்டாக? நம்மளுக்கு அந்த ரைஸ் ஆகிற டெம்பரேச்சர் தெரியாது. தட்ஸ் ஆல். 100 டிகிரியோட முடிஞ்சிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஹிடன். அதே மாதிரி கீழே ஃப்ரீசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரிலேயே தான் இருக்கும் until all the solid becomes liquid. அந்த சாலிட் வந்து ஃபுல்லாக லிக்விடாக மாறுற வரைக்கும் 0 டிகிரி. ஸோ அந்த 0 டிகிரிலையும் வந்து சம் ஹிடன் எனர்ஜி உள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கும், அந்த டெம்பரேச்சரில் நமக்கு பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட்டுங்கிறாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு மறைமுகமான ஹீட் எனர்ஜி உள்ளே பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? தட்ஸ் வை தே ஹேவ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அன் ஹிடன் ஹீட் ஆர் ஹிடன் எனர்ஜி. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark. ஸோ நோட் டவுன் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், அவங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க? நம்ம இப்போ சொன்னதே தான் ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. எய்ம் டு நோ அபவுட் த லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர். டேக் சம் crushed ice cubes in a beaker and note down the temperature using thermometer. ஒரு ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்து டெம்பரேச்சர் தெர்மோமீட்டர் வச்சு பார்க்க சொல்கிறாங்க. டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி இன் யுவர் ஹோம். ஓகே, இட் வில் பி 0 டிகிரி. 0 டிகிரி தான் உங்களுக்கு காமிக்கும். நவ் ஹீட் த ஐஸ் இன் த பீக்கர். நீங்கள் அந்த ஐஸ் எந்த வெசலில் வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து ஹீட் பண்ணுங்கள். யூ கேன் அப்சர்வ் தட் ஐஸ் இஸ் மெல்டிங் டு ஃபார்ம் வாட்டர். என்னாகும்? மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாற ஆரம்பிக்கும். ரெக்கார்ட் த டெம்பரேச்சர் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் இட் வில் ரிமைன் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ். கொஞ்சம் நேரம் விட்டு மறுபடியும் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலும் 0 டிகிரியே தான் காமிக்கும். பட் அந்த இடத்துல ஐஸ் மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறிக்கிட்டு இருக்கும். பட் இட் வில் ஷோ ஒன்லி 0 டிகிரி. ஓகேவா? அன்டில் all ice is converted to liquid. Until the whole ice is converted. மொத்த டோட்டல் ஐஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும், சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் 0 டிகிரியே தான் காமிக்கும். ஓகேவா? இஃப் இட் ரீச்சஸ் த லிக்விட் ஸ்டேஜ், லிக்விட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நவ் ஹீட் த பீக்கர் அகெயின் அண்ட் ரெக்கார்ட் த டெம்பரேச்சர். இப்போ 0 டிகிரியில் இருந்துச்சு, லிக்விட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம். என்னாகும்? இட் வில் ரைஸ் அப் டு 100 டிகிரி. அதை நம்ம பார்க்க முடியும். 0லேருந்து 1 டிகிரி, 2 டிகிரி, 3 டிகிரி, அப் டு 100 டிகிரி we can visually notice that one. And then the temperature will be at 100 degrees Celsius even after continuous heating until the whole mass of the water in the beaker is vaporized. நீங்கள் வச்சிருக்கிற வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாக ஆவியாகி எம்டி ஆகிற வரைக்குமே ஃபுல்லாக கேஸ் ஆகி வெளியே போயிடும். அப்போ கூட டெம்பரேச்சர் என்ன காமிக்கும்னா 100 டிகிரிலேயே காமிச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் பயங்கரமாக கொதிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும். பட் 100 டிகிரியே காமிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 0 and 100. ஓகேவா? ஸோ ஏன் அந்த 0 டிகிரி 100 டிகிரி வந்துச்சு அதுதான் சொல்கிறாங்க. இந்த அபோவ் ஆக்டிவிட்டி த டெம்பரேச்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் 0 டிகிரி. அங்கேயே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா? 0லேயே இருக்கும். சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது 0லேயே காமிச்சிட்டு இருக்கும். அன்டில் என்டையர் ஐஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லிக்விட். எகெயின் கான்ஸ்டன்ட் அட் 100 டிகிரி. 100 டிகிரி ரீச் ஆனோன்னா எகெயின் அந்த இடத்துல வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும். அன்டில் ஆல் த ஐஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு வேப்பர். அங்கே தான் கொஸ்டின் வருது. எப்படி அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு 0லேயே இருந்தது, எப்படி 100 டிகிரிலேயே இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? இட் இஸ் பிகாஸ் when a substance changes from one state to another. ஓகேவா? நமக்கு ஆல்ரெடி இது படிச்சிட்டோம். என்ன படித்தோம்? the process of changing a substance from one physical state to another. அங்கே என்ன நடக்கும்? either it may absorb the heat or it will liberate the heat. ஒன்று லிக்விடாக மாறணும்னா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், இல்லை நான் மறுபடியும் ஐஸாக மாறணும், சாலிடாக மாறணும்னா ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணும். கரெக்டாக? So it is because when the substance changes from one state to another, it considerable amount of heat energy is absorbed or liberated. This energy is called latent heat. அப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நடக்குதுன்னா அங்கே உள்ள ஒரு ப்ரோசஸ் நடந்திருக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்தோம் இல்லையா? அப்போ அந்த எனர்ஜி உள்ளக்குள்ள ஒரு ஹீட் எனர்ஜி பாஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா? அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லேட்டன்ட் ஹீட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் லேட்டன்ட் ஹீட். அப்படின்னா என்னது? ஹிடன் ஹீட்.
definition பாருங்க. Thus, latent heat is the amount of heat energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state without any change in its temperature. இப்போ சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து வாட்டராக மாறுற வரைக்கும் என்ன டிகிரியில் இருந்தது? 0 டிகிரியில் இருந்துச்சு. அங்கே சேஞ்ச் ஆச்சு, சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுச்சு. ஆனால் டெம்பரேச்சரில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் காமிச்சுதான்? உங்களுக்கு 0 டிகிரிலேருந்து 1 டிகிரி 5 டிகிரின்னு காமிச்சுதான்? கிடையாது. அதுதான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியை நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ வித்தவுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர், if one substance which changes from one state to another state, that is called latent heat. ஓகேவா? Then heat energy is absorbed by a solid during melting. We have already studied in the previous topic that change of state. And an equal amount of heat energy is liberated by the liquid during freezing without any temperature change. This is called as a latent heat of fusion. So question வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2 types of questions கேட்பாங்க. latent heat of fusion ஒன்று இருக்கும், latent heat of vaporization இருக்கும். ஓகேவா? fusion எங்கே நடக்கும்? only in the solid freezing and melting pointல வந்து latent heat of fusion நடக்கும். ஓகேவா? ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணதோ அல்லது ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணி மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் ஆச்சுனோவோ அங்கே என்ன நடக்குது? latent heat of fusion. In the same manner, heat energy is absorbed by a liquid during vaporization. தண்ணி கொதிச்சு வேப்பர் ஆகுது இல்லையா? அங்கேயும் and an equal amount of heat energy is liberated by the vapor during condensation. அந்த வேப்பரை மறுபடியும் லிக்விடாக மாறுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருந்தது இல்லையா? கரெக்டா? அங்கேயும் வந்து நோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ். எந்த டிகிரியில் இருக்கும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ்லேயே இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ வித்தவுட் சேஞ்சிங் த டெம்பரேச்சர், it changes the state from physical, it changes the state from vapor to liquid or liquid to vapor. ஓகேவா? அங்கே என்ன அங்கே இருக்கிற ஹீட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? திஸ் இஸ் கால்ட் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஓகேவா? காமனாக லேட்டன்ட் ஹீட்டுன்னு நேம் கொடுத்துட்றோம். அதுக்குள்ளே ஒரு சப்டிவிஷன், இந்த மெல்டிங் ஃப்ரீசிங்குள்ளார நடக்கிற லேட்டன்ட் ஹீட் பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன். அங்கே வேப்பர் ஆகிற இடத்துல நடக்கிற லேட்டன்ட் ஹிடன் எனர்ஜிக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஓகேவா கண்ணு? நல்லா இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். நம்மளுக்கு டெஃபினேஷனும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், திருப்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த டயக்ராம் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை, சேம் ஆஸ் அந்த முன்னாடி ஒரு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹீட் அது பார்த்தோம் இல்லையா? சேம். அப்போ அந்த சாலிட் வந்து நெக்ஸ்ட் எங்கேயே மாறுது? லிக்விடாக மாறும்போது சம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், ஒரே லெவலாக டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அப்போ சாலிட் டு லிக்விட் மாறுற இடத்துல வர்ற ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் தான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மேலே பாருங்கள், லிக்விட்லேருந்து கேஸ் ஸ்டேட்க்கு மாறுற இடத்துல தான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் கிடைக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட். வாட் இஸ் தட் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட்? வாட் தே மீனிங் தட்? நம்ம நேற்றே படிச்சிருப்போம், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் ஹீட் எனர்ஜின்னு படித்தோம், தெர்மல் எனர்ஜி, தெர்மல் கெப்பாசிட்டின்னு படித்தோம். கரெக்டாக? அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஒரு வேர்டை உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். என்னது? ஸ்பெசிஃபிக்காக 1 கிலோகிராம் விச் ரைசஸ் டு 1 டிகிரி செல்சியஸ்னு படித்தோம் இல்லையா? த சேம் கான்செப்ட். அப்போ அந்த மாஸை வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணுவாங்க, சம் பர்டிகுலர் மாஸில் நடக்கிற சேஞ்சஸ். ஓகேவா? பாருங்கள், ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட். Latent heat when expressed per unit mass of a substance. Per unit mass of a substance. அப்போ ஒரு யூனிட்க்கு ஒரு மாஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, அதில் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? இட் இஸ் கால்ட் as a specific latent heat. It is denoted by the symbol capital L. அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட்டோட சிம்பிள் என்னது? கேபிட்டல் L. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட சிம்பிள் என்னது? கேபிட்டல் C. ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகேவா? லேட்டன்ட்டுக்கு L, கெப்பாசிட்டிக்கு கேபிட்டல் C. If Q is the amount of heat energy absorbed or liberated, நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் இல்லையா? liberated by M, mass of the substance during its change of phase at constant temperature. சேம் அதே டெம்பரேச்சர் நம்ம அந்த மாஸ் டிஃபைன் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்னது? where Q is equal to
Q is directly proportional to mass and depends upon the mass. இப்போ ஒரு நம்ம வந்து வாட்டர் மட்டும் எடுத்துக்க வேணாம், வேறு ஏதாவது கூட எடுத்துக்கோங்க. அது பாய்லிங் பாயிண்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்து லிக்விட் ஸ்டேட் மாறுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டெஃபினைட் டெம்பரேச்சர் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஓகேவா? அந்த டெம்பரேச்சர் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போ மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ தட் இஸ் கால்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். ஓகேவா? அப்போ அந்த ப்ரோசஸ்குள்ளார நடக்கிற எனர்ஜிக்கு பேர் என்னது? லேட்டன்ட் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ். நீங்கள் கொடுக்குற மாஸ், ஒரு ஐஸ் வந்து ஒரு 5 kg இருக்கலாம், அடுத்த ஐஸ் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு 10 kg இருக்கலாம். ஸோ அதனால் காமனாக எம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Q இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எம். ஓகேவா? அது ஈக்குவல் டுன்னு போடலாம் இல்லையா? ஈக்குவல் டு போடும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுத்தோமா? அங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுத்தோம்? ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கேபிட்டல் சின்னு கொடுத்தோம், இங்கே கேபிட்டல் எல். ஸோ இங்கே லேட்டன்ட் ஹீட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா L is equal to Q by M. L is equal to Q by mass. ஓகேவா? இப்போ 3 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார்முலா என்ன? கேபிட்டல் C is equal to Q by M T. தெர்மல் கெப்பாசிட்டிக்கு C dash is equal to Q by T. ஓகேவா? ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட்டுக்கு வந்து ஃபார்முலா L is equal to Q by M. டெஃபினிஷன் பாருங்கள். The specific latent heat is the amount of heat energy absorbed or liberated by unit mass of a substance. By unit mass of a substance during change of a state without causing any change in temperature. இதில் நீங்கள் இப்போ லேட்டன்ட் ஹீட்டுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட்டுக்கும் டெஃபினிஷன் அப்படியே ஒரு சேஞ்சஸ் கூட இல்லாமல் வரும். ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும். என்னென்னா அந்த இடத்துல வெறும் சப்ஸ்டன்ஸ்னு இருக்கும், இந்த இடத்துல பை யூனிட் மாஸ் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ்னு எழுதுவீங்க. ஓகேவா? அது ஒரு சின்ன வேர்ட் மட்டும் மாற்றினா நமக்கு டெஃபினிஷன் அழகாக எழுதிக்கலாம். த SI யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் இஸ் ஜூல் பெர் கிலோகிராம். ஜூல் எப்படி வரும்? What is the SI unit of heat energy? Joule. SI unit of mass is kilogram. So we have applied those things in the formula. So SI unit of specific latent heat is joule per kilogram. Okay கண்ணு, நமக்கு இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு பார்த்த டாபிக் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட், லேட்டன்ட் ஹீட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட். ஓகேவா? லேட்டன்ட் ஹீட்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னா the process of substance which converted from one state to another with a definite temperature. Example for water வந்து melting and freezing, boiling and condensation பார்த்தோம். Then sublimation na the solid state which converted directly into gaseous state. That process is called sublimation. For example, naphthalene balls and camphor பார்த்தோம், dry ice பார்த்திருக்கோம். Then latent heat na it is a hidden energy. The latent heat வந்து the amount of heat energy which is absorbed or released by a substance during the change in physical state without any change in temperature. Okay va? This is called latent heat. இப்போ specific latent heat இப்போ பார்த்துருக்கோம். இவ்வளோதான் டாக்கண்ணு. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் கிளாஸ் இருக்கும். அந்த ரிவிஷன் கிளாஸில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நடத்தலை, ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னொரு நாள் தனியாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணிடுறேன். அந்த லெசன்ஸில் வர டெஃபினிஷன்ஸ், புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த மெட்டீரியல்லே கொடுத்துருப்பேன். புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கான ஆன்சர்ஸும் நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் எடுத்து ஒரு வீடியோவாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ரிவிஷன் கிளாஸில் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த யூனிட் வந்து ஒரு ரிவிஷன் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஓகேவா? சரி, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏதாவது டவுட்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள்.